As the sun rises on a brand new academic year, we stand on the threshold of new chapters, unwritten stories, and boundless possibilities. It's an absolute honor to welcome you all to our school opening ceremony for this academic year. We are back, filled with renewed energy, bigger dreams, and a shared passion to excel. In our tradition, every great endeavor begins by seeking the blessings of Almighty. Music has a unique power to transcend the ordinary, touching the very soul and filling the air with peace. To invoke the blessings of Almighty, I invite school choir for the prayer song. There shall be showers of blessings. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessings we need. Words of showers of falling, but for the showers we plead. But for the showers we plead. But for the showers we plead. You are truly filled with ambience, peace, positivity, and grace with the song. Hospitality is a virtue that makes a house a home and a gathering a celebration. To extend our warm and perhaps all in a gracious welcome, I invite Kumari Laya to the stage. Good morning to one and all present here. Welcome back to school. Today marks the beginning of a fresh chapter filled with unwritten pages, new opportunities, and boundless potential. It is an absolute privilege to stand before this beautiful gathering and extend a heartful welcome to every member of school family. First and foremost, I would like to extend our deepest gratitude and a very warm welcome to our respected school manager, Reverend Father Joseph Mundikal. Thank you, Father, for your unwavering guidance, continuous support, and your leadership ensures our institution stays on a steady path of excellence. With heartfelt pleasure, I welcome Reverend Father Joseph Mundikal to this auspicious ceremony. Next, it is my distinct honor to welcome our respected principal, Reverend Sister Sophia. Thank you for your dedication. Under your brilliant stewardship, we are confident that the school year will reach new heights of success and innovation. I welcome our principal, Reverend Sister Sophia, to the ceremony. A strong school is built when parents and teachers work hand in hand towards a common dream. With immense pleasure, I extend a warm and gracious welcome to our esteemed PTA President, Mr. Baiju Chacko, to this program. Welcome, sir. Knowledge grows when it is shared, and inspiration begins when wisdom is passed on. With great pleasure and deep respect, we extend a warm and heartfelt welcome to our esteemed resource person, Mr. Bristol Matthew, motivational speaker, lecturer, BVM Holy Cross Chapel. Welcome, sir. A school's heart beats to its educators. I extend a truly affectionate welcome to our wonderful instructors. You are the builders of our future. Thank you for your tireless dedication and for bringing passion into this classroom every single day. We are excited to learn from you again. Behind every small school day is a team that works silently yet powerfully. A warm welcome to our hardworking non-teaching staffs. You keep our campus safe, clean, and running beautifully. Your efforts are deeply appreciated, and thank you for your immense dedication. To our parents, we extend a special welcome and our heartfelt gratitude.
Thank you for trusting us and for being our strongest partners in this journey. And finally, to solve of this, the students, welcome back. The Harveys missed your laughter, energy, and enthusiasm. To our newcomers who are stepping into this campus for the very first time, a huge welcome to your new home. Here, you will learn and make many new friends. Don't be afraid, your teachers are here to help and care for you. As we kick off this new academic year, let us commit to supporting one another and celebrating victories. Let us make this year unforgettable and full of joy. Thank you everyone and wish you a successful school year ahead. Thank you so much for those beautiful words of welcome. Moving right along into the vibrant colors of our celebration, dance has always been the ultimate celebration of life, energy, and auspicious beginnings. Let's invite our wonderful dancers for a welcome dance. And dancers for lightening up the stage with so much vibrance. We now move to the most momentous segment of today's ceremony, the official commencement of our academic year. To light the lamp of knowledge and inaugurate this session, I invite our respected manager, Reverend Father Joseph Mundekal, to grace the stage. I also request our principal, Reverend Sister Sophia, our PTA president and senior faculty member for the lighting of lamps. May this light guide our institution to newer heights of glory. പാലൊളി വിതറുന്നേ, തിളങ്ങും പാൽച്ചിരി വിരിയുന്നേ, ഇനിയോരോ പൂവും പുഞ്ചിരി തൂകും നേരമായി മണ്ണേ. കിളിയേ കിളിയേ ചിറകുകൾ നീർത്തി വീശിവാവാ, നാടിൻ നന്മകൾ പാടിയുണർത്താൻ നേരിൻ ചൊടിയോടെ. കേറിവാ കേറിവാ പടിവാതിലുകളിലോടിവാ, പാടിവാ ആടിവാ നേടണമറിവുകൾ അക്ഷരങ്ങളായി. കേറിവാ കേറിവാ മരണമിരുളുകൾ നേരവാ, പോയിടാം നേടിടാം വേററിവുണരുമി പൂക്കളാകുവാൻ. കേറിവാ പാടിവാ സ്നേഹാരാമം തീർക്കുവാൻ, പാറിവാ പാറിവാ വാതായനമിതിലേ. കേറിവാ കേറിവാ പടിവാതിലുകളിലോടിവാ, പാടിവാ ആടിവാ വാതായനമിതിലേ. കാലുകളിടറാതെ ശിരസിൻ ധീരത കുനിയാതെ, ഇനി കേരളക്കര ലോകമിതെങ്ങും കേളി കേട്ടിടണം. വെയിലേ മഴയേ പുതു പുതു നാം ഉണർത്തുവാൻ വാ, നാം ഒന്നാണെന്നറിയുകയല്ലോ ജീവിതാദ്യ പാഠം. കേറിവാ കേറിവാ പടിവാതിലുകളിലോടിവാ, പാടിവാ ആടിവാ നേടണമറിവുകൾ അക്ഷരങ്ങളായി. കേറിവാ കേറിവാ മരണമിരുളു
പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്റർ സോഫിയ, പ്രിയ PTA പ്രസിഡന്റ്, പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ, ഇന്നത്തെ നക്ഷത്രങ്ങളായ കുഞ്ഞുമക്കളെ, പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുകയാണ്. വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങി വന്നിരിക്കുകയാണ്. പുത്തൻ ഉടുപ്പുകളും പുത്തൻ ബാഗുകളുമൊക്കെയായി സ്കൂളിലേക്ക് സന്തോഷപൂർവ്വം കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളെ ഇൻഫന്റ് ജീസസ് പബ്ലിക് സ്കൂളിൻ്റെ പേരിൽ ആത്മാർത്ഥമായി സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം വളരെ സന്തോഷത്തോടെ പഠിച്ചിറങ്ങി പുതിയ പ്രതീക്ഷകളുമായി പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ നല്ല സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട്. ഈ വർഷം എങ്ങനെയായിത്തീരണം, ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുവാനായിട്ടിടയായിത്തീരണം, മാതാപിതാക്കൾക്കും അധ്യാപകർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരായി മാറണം എന്നൊരു ചിന്തയാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉള്ളത്. നല്ലൊരു തുടക്കം എന്നും പ്രതീക്ഷയാണ്. ഏറ്റവും നല്ല സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയി തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ചേർക്കണം എന്നതാണ് മാതാപിതാക്കൾ ആഗ്രഹിക്കുക. അതിന് ഏറ്റവും മെച്ചമായ രീതിയിൽ പൈസ മുടക്കി ഏറ്റവും നല്ല സ്കൂളിൽ ചേർക്കുവാനായിട്ട് എല്ലാവരും വളരെയധികം ഉത്സാഹിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് നല്ല പ്രതീക്ഷകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്കൂളിലേക്ക് കുട്ടികളെ പറഞ്ഞ് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത വിധം നമുക്ക് ഒത്തൊരുമിച്ച് പെരുമാറാം. PTA ഭാരവാഹികളുണ്ട്, അധ്യാപകരുണ്ട്, എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് കുട്ടികളുടെ പഠനം ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് വലിയ വിജയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരും. എഡ്വിൻ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ സമ്പന്നനായ ഒരു വ്യവസായി തൻ്റെ മകനെ ഏറ്റവും വലിയ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയി ചേർക്കുകയാണ്. നല്ല പൈസ ചെലവഴിച്ച് സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയി വിട്ടു. നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വരുന്നത് സ്വപ്നം കണ്ടിട്ട് മാതാപിതാക്കള് അവനെ സ്നേഹത്തോടു കൂടെ തന്നെയാണ് ഓരോ ദിവസവും സ്കൂളിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുക. ഓരോ വർഷവും പാസ്സായി കഴിയുമ്പോൾ അവനോട് ചോദിക്കും, മോനെ നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടത്, എന്ത് സമ്മാനമാണ് നിനക്കായി മേടിച്ചു തരേണ്ടത് എന്ന്. അവൻ ഓരോ കാര്യം പറയും. അല്ല ഇന്ന ചോക്ലേറ്റ്, അല്ല ഇന്ന കേക്ക് എനിക്ക് വേണം, അല്ല ഇന്ന കളിപ്പാട്ടം എനിക്ക് വേണമെന്ന് താഴ്ന്ന ക്ലാസ്സുകളിലൂടെയൊക്കെ അവൻ പറഞ്ഞു. അവൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് മാതാപിതാക്കള് മേടിച്ചു കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി. അവൻ വളർന്ന് 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോഴും ആ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് തന്റെ മകനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താ നിനക്ക് വേണ്ടത്? അപ്പൊ അവൻ നല്ല ഉടുപ്പുകള് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുത്തു. +2 കഴിഞ്ഞു, ഡിഗ്രി ആയി. ഡിഗ്രി പരീക്ഷയൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് വന്ന അവനോട് ചോദിച്ചു, മോനെ നിനക്ക് എന്താ ഈ ഡിഗ്രി പരീക്ഷയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പം നിനക്ക് വേണ്ടത്? നീ നന്നായിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതിയോ? അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പാസ്സാവുകയാണെങ്കിൽ പപ്പ എനിക്ക് നല്ല ഒരു ബൈക്ക് വാങ്ങിച്ചു തരണം. അവൻ ആ ബൈക്കിന്റെ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഈ ബൈക്ക് എനിക്ക് വേണം. അപ്പോൾ പിതാവ് പറഞ്ഞു, മോനെ നീ അതൊക്കെ ഓടിക്കുമോ, സുരക്ഷിതമായി നീ ഈ വാഹനം ഓടിക്കുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. എനിക്ക് ഇത്രയും പ്രായമായതല്ലേ, ഞാൻ വളരെ കൃത്യതയോടെ തന്നെ ഓടിക്കുകയുള്ളൂ, ഒരപകടവും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുകയില്ല എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്. റിസൾട്ട് വന്നു. അവന് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടുകയാണ്. അപ്പൊ പിതാവിന് വലിയ സന്തോഷമായി. അവനോട് പറഞ്ഞു, മോനെ നീ പറഞ്ഞ സമ്മാനം ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു തരാം. അവൻ കോളേജിലേക്ക് പോയി കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് സന്തോഷത്തോടു കൂടെ ആഘോഷത്തിലൊക്കെ പങ്കുചേർന്നു. തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ പപ്പായില്ല. പപ്പ തനിക്കായി മേടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന സമ്മാനം കാണുവാനായിട്ടുള്ള ആകാംക്ഷയോടുകൂടിയാണ് വന്നത്. പപ്പായെ വിളിച്ചു. പപ്പ പറഞ്ഞു, മോനെ ഞാൻ തിരക്കില്
ഓഫീസിലാണ് ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞേ വരികയുള്ളൂ. നിനക്കുള്ള സമ്മാനം ഞാൻ അലമാരിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നീ അലമാരി അങ്ങ് തുറക്കുക, അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ തട്ടിൽ നിനക്കുള്ള സമ്മാനം കാണും എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ വളരെ ആകാംക്ഷയോടുകൂടി അലമാരി തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു വേദപുസ്തകം ഇരിക്കുകയാണ്. ഇവനത് കണ്ടപ്പോൾ ദേഷ്യം വരികയാണ്. ബൈക്ക് മേടിച്ചു തരാമെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് തൻ്റെ പപ്പ വേദപുസ്തകമാണ് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക, എനിക്കെന്നാ പക്വതയില്ലേ, ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് വേണോ എനിക്ക് നോക്കിയും കണ്ട് വാഹനം ഓടിക്കാൻ അറിയാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവന് ഭയങ്കര ദേഷ്യമായി. എപ്പോഴും അവൻ പ്രതീക്ഷിച്ച സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കൊണ്ട് അവന് വലിയ സങ്കടവും ദേഷ്യവും എല്ലാം വന്നിട്ട് ഈ വേദപുസ്തകം വലിച്ചൊരേറെറിയുകയാണ്. അതിലെ താളുകളൊക്കെ കീറിപ്പറഞ്ഞ് അതിലേക്ക് പോവുകയാണ്. എന്നിട്ട് അവൻ ആ കലി കൊണ്ട് ഇറങ്ങിപ്പോവുകയാ. ഈ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ ഇനി വരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിതാവിനെ ഫോൺ വിളിച്ച് അതും ഇതുമെല്ലാം പറഞ്ഞു. പിതാവ് പറയുന്നതെന്ന് കേൾക്കുവാൻ പോലും നിൽക്കാതെ അവൻ ആ വേദപുസ്തകമൊക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് അവൻ പോവുകയാണ്. അവൻ വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയി ജോലിയൊക്കെ അന്വേഷിക്കുകയാണ്. ഇനി മേലാ വീട്ടിലേക്ക് കയറുകയില്ല എന്ന് അവൻ ശപഥം ചെയ്യുകയാണ്. പാവം പിതാവ് വളരെയധികം വിഷമിച്ചു. അവസാനം ആ പിതാവ് വളരെ മനംനൊന്ത് പിന്നീടുള്ള കാലം ജീവിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജോലിയിലൊക്കെ തുടർന്നു പോയി. എന്നെങ്കിലും മകൻ തിരിച്ചു വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അവൻ വലിയ ജോലിയൊക്കെ നേടി. കാരണം ഫസ്റ്റ് റാങ്കോടുകൂടി ജയിച്ച് നല്ല വിവരവും കഴിവുമുള്ള മകനായിരുന്നു. കാരണം നല്ല വ്യവസായിയായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനിൽ നിന്ന് ആ പിതാവിൽ നിന്ന് നല്ല അനുഭവങ്ങളും കഴിവുകളും ജന്മനാ തന്നെ ലഭിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവൻ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കൊക്കെ കയറുവാനായിട്ടിടയായി തീർന്നു. അവൻ ബൈക്ക് വാങ്ങിച്ചു. മാത്രമല്ല ആ ബൈക്ക് കമ്പനി തന്നെ സ്വന്തമാക്കി. അങ്ങനെ അവരും വലിയ ധനികനായി വലിയ ബിസിനസ്സുകാരനായി ജീവിക്കുകയാണ്. ഒരു ദിവസം പത്രമെടുത്ത് നോക്കിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ആ പിതാവ് മരിച്ചിരിക്കുന്നു. 20 വർഷം കടന്നുപോയി. ആ പിതാവിനെ ഒന്ന് വിളിക്കുവാനായിട്ട് ആ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുവാനായിട്ട് ഒരിക്കൽ പോലും തയ്യാറാകാത്ത ആ മകൻ ഈ മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞിട്ട് സങ്കടം വന്ന് വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ്. വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ പിതാവ് ശവമഞ്ചത്തിൽ മരിച്ചു കിടക്കുകയാണ്. അവൻ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ കണ്ടു ഒരു ബൈക്ക് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. തുരുമ്പെടുത്ത് പഴകിയ ഒരു ബൈക്ക്. പണ്ട് അവൻ ആവശ്യപ്പെട്ട ആ ബൈക്ക് ആ കാർ ഷെഡിന്റെ മൂലയിൽ ഇരിക്കുന്നത് അവൻ കാണുകയാണ്. അവൻ വീണ്ടും മുറിക്കകത്തേക്ക് ചെന്നു. പഴയ അലമാരി അതുപോലെ തന്നെയുണ്ട്. തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു എഴുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടു. അതെടുത്ത് അവൻ വായിക്കുകയാണ്. ആ എഴുത്തിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്: മോനെ, നീ പറഞ്ഞ സമ്മാനം തന്നെ ഞാനിവിടെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബൈക്കിന്റെ താക്കോലാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ മുകളിൽ ഞാൻ വേദപുസ്തകം വെച്ചു. കാരണം നീ നന്നായിട്ട് നല്ല മനുഷ്യനായി മാറണം, വായിച്ച് വളരണം, നല്ല സനാതന മൂല്യങ്ങളൊക്കെ നിനക്ക് ലഭിക്കണം. ആ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ വെച്ചത്. നീ താക്കോല് കണ്ടില്ല, വേദപുസ്തകം വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് നീ പോയി. ആ മകൻ നോക്കുകയാണ്. അതേ ബൈക്കിന്റെ താക്കോല് അന്ന് വെച്ചത് അതേപടി ഇരിക്കുകയാണ്. അത് ക്ലാവ് പിടിച്ച് താക്കോല് പഴകി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അവനപ്പോൾ സങ്കടമായി. ഇനി അത് തിരുത്തുവാനായിട്ട് സമയമില്ലല്ലോ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മാതാപിതാക്കളെ ഏറ്റവും നല്ലത് നമുക്ക് തരികയാണ്. മക്കൾക്കായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലത്, ഏറ്റവും മികച്ചത്, ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം, പല കഴിവുകളും എല്ലാം തരികയാണ്, ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത്. പക്ഷേ അവരെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. മാതാപിതാക്കളെയും അധ്യാപകരെയും ഒക്കെ തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് പറ്റിയെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിജയമുണ്ടാവുക. പലപ്പോഴും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് അവർ ചെയ്യുന്ന നന്മ പ്രവൃത്തികൾ അവരുടെ ഉദ്ദേശമൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ പോയാൽ നമ്മളും പലപ്പോഴും പരാജയത്തിലേക്കായിരിക്കും പോവുക. നിരാശയിലേക്ക് പിന്നീട് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും. ജീവിതത്തിലെ പല പ്രതിസന്ധികളിലുമൊക്കെ അഭിമുഖീകരിച്ച് വേണം പോകുവാനായിട്ട്. എല്ലായ്പ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതെല്ലാം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ വലിയ പ്രതീക്ഷകളൊന്നുമില്ലാതെ ജീവിതം തന്നെ തകിടം മറിഞ്ഞതുപോലെ പ്രതികരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സ്വഭാവ സവിശേഷതയാണ് ഇന്ന് നാം കാണുക. മക്കളൊക്കെ 1 അല്ലെങ്കിൽ 2 പേര് മാത്രമുള്ളത് കൊണ്ട് അവരെ പൊന്നുപോലെ വളർത്തുന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നതെല്ലാം കൊടുത്ത് വേണ്ടതെല്ലാം നൽകി മക്കളെ വളർത്തുന്നു. കിട്ടാതെ വരുന്ന നോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ആകെ തകർന്നു പോവുകയാണ്. അത് അധ്യാപകൻ പോലും ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് തിരുത്തുവാനായിട്ട് തയ്യാറാകുമ്പോൾ
ഒട്ടും സമ്മതിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് നല്ലൊരു തീരുമാനമെടുക്കാം. മാതാപിതാക്കൾക്കും അധ്യാപകർക്കും വിധേയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ വളർന്നു വരുവാനായിട്ടുള്ള തീരുമാനം, മികച്ചൊരു തീരുമാനമെടുത്താൽ നമ്മുടെ ജീവിതം വിജയിച്ചു. നല്ല തീരുമാനമെടുത്തുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുവാദത്തോടുകൂടെ ഇന്നത്തെ ഈ സമ്മേളനം, അതുപോലെ തന്നെ ഈ അധ്യയന വർഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. Moving forward with the grace of this morning's ceremony, a school is not just an institution of books and exams. It is a thriving community. To offer words of encouragement on behalf of our community, I invite our Honorable PTA President, Mr. Biju Chacko, for the speech. ബഹുമാനപ്പെട്ട മാനേജർ അച്ഛൻ ജോസഫ് മുണ്ടകരച്ചൻ, പ്രിൻസിപ്പൽ സോഫിയ സിസ്റ്റർ, പ്രിയമുള്ള അധ്യാപകരെ, പേരൻസ്, പ്രിയമുള്ള കുട്ടികളെ, എൻ്റെ PTA സഹപ്രവർത്തകരെ, നീണ്ട 2 മാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഈ ജൂൺ മാസത്തിൽ ഒരു പുതിയ പുലരിയിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഒന്നിച്ചു കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ഈ കുരുന്നു കുട്ടികളെ ആദ്യമായി ഈ സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളുണ്ട്, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് സങ്കല്പങ്ങളുണ്ട്. ആ സങ്കല്പങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ വാർത്തെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നതും ഈ സ്കൂളിലേക്ക് അയക്കുന്നതും ഒപ്പം ഈ അധ്യാപകർ ശ്രമിക്കുന്നതും. ഈ കുരുന്നുകൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെയൊക്കെ മനസ്സിലേക്ക്, അതായത് പഴയ ഞങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിലേക്കൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കിതൊരു മധുരിക്കുന്ന ഓർമ്മകളാണ്. കാരണം ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ലാതെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത്. എന്നാൽ പോലും ഇന്നത് കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷങ്ങൾ തോന്നുന്നു. കാരണം ഇന്ന് ഈ കുട്ടികളെ ഇവിടെ പേരൻസ് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ അധ്യാപകര് അല്ലെങ്കിൽ പേരൻസ് കൈപിടിച്ച് ഈ അധ്യാപകരുടെ കൈകളിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ കുട്ടികളെ മറ്റൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ കൈപിടിച്ച് വഴി നടത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് തിരിച്ചു തരുമ്പോൾ ഇവര് ഇവിടെ ധാരാളം മണ്ണ്, വളം, ജലം ഇതെല്ലാം കൊടുത്ത് മെനഞ്ഞെടുത്തതിനു ശേഷമാണ് നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് തിരിച്ചു തരുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഓർക്കും, ഓ അതിലൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല. ഞാനൊക്കെ ഒരുപാട് പേരുടെ കഥകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ ഞങ്ങളെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചർമാര്, ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ പഠിച്ച കൂട്ടുകാര്, ഇവരുടെയൊക്കെ ഓരോരോ സംഭവങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് പുറകിലാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും. എങ്കിൽ പോലും ഇന്ന് ഈ കുട്ടികൾ ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് വലിയൊരു സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ്. കാരണം ഈ ടീച്ചേഴ്സ് ഇവിടെ നിന്ന് മെനഞ്ഞെടുത്ത് നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് തരുമ്പോൾ 2 സ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് തിരുത്തലുകളായിട്ട് ഉള്ളത്. ഒന്ന്, നമ്മുടെ സ്വന്തം വീടുകളിൽ നമ്മൾ തിരുത്തി കൊടുക്കുന്നു. രണ്ടാമത്, നമ്മുടെ ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ തിരുത്തി കൊടുക്കുന്നു. ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ തിരുത്തി കൊടുത്ത് ഒരുപാട് തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതെല്ലാം പലതും നമ്മളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പേരൻസ് കണ്ടില്ല, കേട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടികളെ നേർവഴി കാട്ടി നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് തിരിച്ചു തരികയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ധാർമ്മികമായും മൗലികമായും ഈ സ്കൂളിനോടും ഈ സ്കൂൾ സാഹചര്യങ്ങളോടും ഒരു കടപ്പാടുണ്ട്. കാരണം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് ഈ കുട്ടികൾ ബേസിക് ഇട്ടത്. ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതുമാണ്. ഈ സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് ഈ കുട്ടികൾ ബേസിക് ഇട്ടത്. ഇത് നാളെ ഈ സ്കൂളാണ് ഈ കുട്ടികളുടെ ബേസിക്. അതുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടികൾ ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോഴും കൈപിടിച്ച് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴും സ്കൂളിനോടും സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റിനോടും ടീച്ചേഴ്സിനോടും ഒക്കെ ഒരു കടപ്പാട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും. കാരണം നമ്മളായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ എവിടെയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞാലും
നമ്മളെ അന്നായിരുന്ന അവസ്ഥകളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ അവസ്ഥകളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പൊങ്ങി വന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലം ഞങ്ങളോടും ഞങ്ങളുടെ PTA സഹപ്രവർത്തകരോട് ചില പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ കടന്നുപോയ നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു സ്കൂളിന്റെ കഴിഞ്ഞ വർഷം. അപ്പോൾ സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നു. ഒപ്പം പുതുതായി കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഈ കുട്ടികൾക്ക് മൊബൈലിന്റെയും സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെയും ഒക്കെ കാലത്ത് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിനപ്പുറത്ത് സ്കൂളിൻ്റെതായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഈ കുട്ടികൾക്ക് പുതിയൊരു ജീവൻ പകരുവാനായിട്ട് ഈ അധ്യാപകർക്ക് എന്നും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Our heartfelt gratitude to you for that deeply motivating address. Ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome Mr. Bristow Matthew. Sir, our heartfelt welcome to IGPS. They say that dance is the hidden language of the soul, a poetry of motion where every gesture tells a story to captivate our hearts and display the true power of rhythm and grace. We have a spectacular performance lined up for you as we welcome Aditi to the stage for a solo dance. పతి సాటిలేని ఘనుడైనా నీరజాక్షి అలిగే వేళ నుడి విల్లు ముడి వంచగలడా సడే చాలు శత సైన్యాలు నడిపే ధీరుడైనా వసుధావాణి మిథిలావేణి మది వెనుక పలుకు పలుకులెరుగగలడా నీలి మేఘములలో ధరణి తేజం నయనాంతరంగములలో వననీనాదం జలధి జలముల్నిలాలించు మేఘమే వాన చినుకు మార్గమును లిఖించదే స్వయంవరం అనేడి ఓ మాయ స్వయాన పోరు వీలు లేదాయే మబద్దబం 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 దిగమ్మరి మనస్సులే ముడేయు వేళాయ శివాస్త్రధారణేణ కొలతాయే స్వయం గాలి వాడే
beautiful performance. We often hear that life is not defined by the circumstances we find ourselves in, but by the mindset we choose to adopt. Today, we are privileged to have among us a catalyst of positivity and an absolute powerhouse of inspiration. Let us welcome our resource person, Mr. Bristow Matthew, lecturer at BVM Holy Cross Cherpangal, faculty at Family Apostolate, mental health practitioner, and former community support worker at Idea Services New Zealand, to the stage for a empowering motivational session. Manager Acha, Principal Sister Sophia, PTA executives, മാതാപിതാക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്നതിന് മുമ്പ് മാനേജർ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ എത്ര മിനിറ്റ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കണം. അപ്പോൾ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, കുഴപ്പമില്ല, ഒരു മണിക്കൂർ 1.5 മണിക്കൂറൊക്കെ എങ്ങനെ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ അന്നേരം തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിലോർത്തു, ഒരു അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കാം. മാനേജർ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കണ്ട, 1.5 മണിക്കൂർ പ്രസംഗിക്കണ്ട, 1 മണിക്കൂറും വേണ്ട എന്നൊരു തീരുമാനം അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നങ്ങ് എടുത്തു. അതിന് കാരണം, ഇപ്പോൾ തന്നെ കുറേ പ്രസംഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ എന്നെ കേൾക്കാനിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രായം കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ അവർ കൂടുതൽ അസ്വസ്ഥപ്പെടാൻ തുടങ്ങും. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അസ്വസ്ഥത പേരൻസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടും. അപ്പോൾ അവർക്കും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാകും. ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ പ്രസംഗം കുറച്ച് നേരത്തെ നിർത്തണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രായോഗിക ജ്ഞാനം എനിക്ക് പറഞ്ഞു നൽകുക. അതുകൊണ്ട് 1-2 കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാം. പുറകിലുള്ളവരൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലേ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാൻ താല്പര്യവുമുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? പിള്ളേരിങ്ങനെ ബഹളം വെക്കുന്നു. പിള്ളേര് സംസാരിക്കുകയും ബഹളം വെക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തോട്ടെ, എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞോട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഞാൻ ഒരു 1-2 മാസം മുമ്പ് പാലക്കാടുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് ഇതുപോലൊരു ക്ലാസ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം കുറേ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ബഹളം വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പം ആ ക്ലാസ്സിൽ എൻ്റെ മകനുമുണ്ട്. അപ്പൊ ക്ലാസ്സിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പിള്ളേർ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു, ബഹളം വെക്കുന്നു, അസ്വസ്ഥരാകുന്നു, സംഘാടകർക്കൊക്കെ ആകെ ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, കുട്ടികൾ ബഹളം വെച്ചോട്ടെ, അവർ അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഇരുന്നോട്ടെ. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ബഹളം എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടല്ല, കുട്ടികളുടെ ബഹളം എനിക്ക് സംഗീതം പോലെയാണ്. കാരണം എനിക്ക് 9 മക്കളുണ്ട്. എൻ്റെ മൂത്ത മോള് +2 പഠിക്കുന്നു, ഏറ്റവും ഇളയ കൊച്ചിന് 1 വയസ്സേ ആയിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഈ ബഹളം എനിക്ക് ശീലമാണെന്നൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് കേട്ട ആൾക്കാരൊക്കെ കൈയടിച്ചു, വളരെ സന്തോഷമായി. ആ ക്ലാസ്സിൽ എൻ്റെ മകനും ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇപ്പൊ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മകൻ. ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് 3-4 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ കോളേജിലെ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്നിങ്ങനെ മടുത്തു. ചില ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വളരെ മടുത്ത് വീട്ടിൽ വന്നിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എൻ്റെ 8ാമത്തെ മകൻ, ഡൊമിനിക് എന്നാണ് അവന്റെ പേര്, അവനൊരു സ്റ്റീൽ പാത്രം എടുത്തോണ്ട് വന്ന്, ഒരു തവിയും എടുത്തോണ്ട് വന്ന് എന്റെ തൊട്ടടുത്തിരുന്ന് ഈ തവി കൊണ്ട് സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ അടിച്ച് ബഹളം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. Father Joseph Mendekal to ignite the lime and hand over to the students. I request Reverend Sister Sophia to come onto the stage to recognize our little ones. നമസ്കാരം. അടുത്തതായിട്ട് ഈ സ്കൂളിലേക്ക് പുതുതായിട്ട് എത്തിച്ചേർന്ന നവാഗതരായിട്ടുള്ള കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്കുള്ള ഒരു സ്നേഹമായിട്ടുള്ള സ്വീകരണമാണ്. ഇവിടെ പേര് വിളിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് പുതുതായിട്ട് എത്തിച്ചേർന്ന കുട്ടികൾ, അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ, നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാൽ മതിയാവും. ഈ സ്കൂളിലെ അധ്യാപികമാർ നിങ്ങളുടെ അടുത്തെത്തി കൂട്ടുകാരെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ഓരോരുത്തരുടെയും പേര് ഇവരെ വിളിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ ഇരിക്കുന്നത്, മാതാപിതാക്കളും കുട്ടികളും അവിടെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക. അധ്യാപികമാർ നിങ്ങളുടെ അടുത്തെത്തി കുട്ടികളെ സ്വീകരിച്ചോളൂ.
welcome our newcomers. Abhimaya PM, LKG. പാലൊളി വിതറുന്നേ, തിളങ്ങും പാൽ ചിരി വിരിയുന്നേ, ഇനിയോരോ പൂവും പുഞ്ചിരി തൂകും നേരമായി മണ്ണേ. നന്മകൾ പാടിയുണർത്താൻ ചൊടിയോടെ പടിവാതിലുകളിൽ പാടിവാ അറിവുകൾ അക്ഷരങ്ങളായി Please give a clap. ഇരുളുകൾ നേരവാ പോയിടാം നേരിടാം വേററിവുണരുമി പൂക്കളാകുവാൻ കേറിവാ പാടിവാ സ്നേഹാരാമം തീർക്കുവാൻ പാടിവാ Advik Friendship, LKG. Amelia Ajesh, LKG. Kathleen Anna Amarish, LKG. Edwin Shiju, LKG. Esther Rose Kurian, LKG. Ivan Luke Philip, LKG. Gia Alfonsa Lijo, LKG. Isa Elizabeth Chindo, LKG. Ivana To, LKG. Isra Rose Jibin, LKG. Navaneet Vishnu, LKG. Nihara M. Jayakumar, LKG. Jidul M. Nair, LKG. Rayan Chaco Tony, LKG. Sayuj KS, LKG. Sean Deepak, LKG. Srainesh K. Sharath, LKG. Vaidya Vineet, LKG. Don Matthew Anthony, LKG. Iron Mary Jindo, UKG. Juana Clara Jimmy, UKG. Lakshmi Pallavi S, UKG. Parvana Pradeep, UKG. Alagananda Y Krishna, Class 1. Avaneet Anil, Class 1. Adul Krishna Arun, Class 2. Idal Krishna Arun, Class 2. Janagi Shyam, Class 2. Avantika Anil, Class 4. Benita John, Class 4. Avin Krishna PK, Class 5. Belna Rose Binu, Class 5. Paurnami Pradeep, Class 5.
Blessing Syriac Binu, Class 8. Adona Poli, Class 9. വിദ്യാലോകം നേടിടാ Angel Maria Johnson, LKG. പന്തലൊരുക്കിയ പുൽവർഷത്തിൻ പൂന്തോപ്പിൽ അടിമേളങ്ങൾ വണ്ണം വിതറിയൊരവധിക്കാലം പുതുതായിട്ട് ഈ സ്കൂളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന ഏതെങ്കിലും കുട്ടികളുടെ പേര് വിളിക്കാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ രക്ഷകർത്താക്കൾ ആ കുട്ടിയുമായിട്ട് മുന്നോട്ടേക്കൊന്ന് വരണം. ഈ സ്കൂളിലേക്ക് എത്തിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടിയുടെ പേര് വിളിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ രക്ഷകർത്താക്കൾ ആ കുട്ടിയുമായിട്ട് വേദിയിലേക്കൊന്ന് വരേണ്ടതാണ്. സ്വതന്ത്രഭൂവിൻ ചരിത്രമെഴുതിയ താളുകളിൽ ശാസ്ത്രമൊരുക്കും നവലോകത്തിൻ ചാരിക പാടിയ കവിതകളിൽ സമുദ്രമലരും സ്വതന്ത്രഭൂവിൻ ചരിത്രമെഴുതിയ താളുകളിൽ ശാസ്ത്രമൊരുക്കും നവലോകത്തിൻ ചാരിക പാടിയ കവിതകളിൽ നമുക്കുമറിവിൻ പൊന്തൂവലിന ചിറകുകൾ നെയ്തിടാം ദേവതയേകും പുതുപുലരികളിൽ പുതിയ ചരിത്രം വിടാം. പാലൊളി വിതറുന്നേ, തിളങ്ങും പാൽ ചിരി വിരിയുന്നേ, ഇനിയോരോ പൂവും പുഞ്ചിരി തൂകും നേരമായി മണ്ണേ. നാടിൻ നന്മകൾ പാടിയുണർത്താൻ നേരിൻ ചൊടിയോടെ കേറിവാ കേറിവാ പടിവാതിലുകളിലോടിവാ പാടിവാ ആടിവാ നേടണമറിവുകൾ അക്ഷരങ്ങളായി കേറിവാ. Inspires courage. Today, as we stand at the starting line of a brand new academic year, we look to the individual whose leadership shapes our daily life and whose words always ignite a fire in our hearts. To chart this inspiration and to officially bless our journey ahead, I invite our beloved principal, Reverend Sister Sophia, to address the gathering. Respected Manager, Very Reverend Father Joseph Mundakar, and dear PTA President Sri Biju Chako, my dear teachers, parents, and my dear loving students. A very good morning and warm welcome to you all on this new academic year. We begin this new academic year with full of hopes and
We begin this new academic year with full of hopes and new dreams. And also we are opening the new knowledge, the doors of new knowledge and experiences. So, on this special occasion, I wish you all very best to the coming academic year. My dear students, new classes and new lessons and new teachers and some new friendships will await you. And remember, every day is an opportunity to learn new things and also discover and develop your knowledge, your talents. And remember one thing, respect your teachers and your parents and listen to their suggestions. And do not hesitate to ask questions. And also actively participate into the listening activities. And also remember one thing, it is very important to develop good habits and also good values along with gaining the knowledge. And each one of you is the pride of this school. And the school will provide you or empower you to spread your wings and fly towards your dreams. And in a special way, I congratulate and thank my dear parents, especially for your love, concern, and support. Because of you, we are able to do all the things what we are conducting here in our school. പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ, പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് നന്ദി പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ നല്ല മനസ്സിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ പുതിയതായിട്ട് ഈ സ്കൂളിലേക്ക് കുട്ടികളെ ചേർത്ത മാതാപിതാക്കളോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ പറഞ്ഞു വിടുവാനും ഇവിടെ ചേർത്ത് പഠിപ്പിക്കുവാനും നിങ്ങൾ കാണിച്ചതായ സന്മനസ്സിന് നന്ദി പറയുന്നു. Your students will be always safe in our hands. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ഞങ്ങളുടെ കൈകളിൽ എപ്പോഴും സുരക്ഷിതരായിരിക്കും എന്ന് ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ മാതാപിതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എപ്പോഴും എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളിലും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ഏത് ആവശ്യത്തിലും എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും ഓടി വരുവാൻ സന്നദ്ധരായിട്ടുള്ള മാതാപിതാക്കളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു കാര്യത്തിലും നോ പറയാതെ കുട്ടികളെ അവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയങ്ങളിൽ വിട്ടുതരികയും എപ്പോഴും ഞങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ ഏറെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വർഷം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒന്നു ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വർഷത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്രോഡീകരിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം അനുവദിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഓൾറെഡി സാറ് ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോഴൊക്കെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞതാണ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് കുട്ടികൾ കണ്ടുപഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സാറ് പറഞ്ഞു, ഒരു കാരണവശാലും ഒരു തെങ്ങിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാങ്ങ ലഭിക്കുകയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മാവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തേങ്ങ ലഭിക്കുകയില്ല. നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ കണ്ടാണ് കുട്ടികളും പഠിക്കുക. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള മാതാപിതാക്കളെ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിക്കുക, നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നല്ലതായിരിക്കുവാനും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയമെങ്കിലും സ്പെൻഡ് ചെയ്യുവാനും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ അവരോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാനും അവരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഉത്തരം കൊടുക്കുവാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളും നല്ല രീതിയിൽ വളർന്നു വരും. അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തുറന്നായിരിക്കും. സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സും ഓഫീസും ഒക്കെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സമീപിക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ സ്കൂൾ ഗ്രൂപ്പിൽ, ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന മാതാപിതാക്കളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് പറയുക.
ഇപ്പോൾ വരെ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇത് പുത്തരിയല്ല. അവർക്കെല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ്. ഈ വർഷം സ്കൂളിലേക്ക് പുതുതായി ചേർന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുക. നമ്മുടെ സ്കൂൾ ടൈം രാവിലെ 9:10 മുതലാണ് ആരംഭിക്കുക. വൈകുന്നേരം 3:20 ക്ലാസ് അവസാനിക്കും. അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് 5 സ്കൂൾ ബസ്സസ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ റൂട്ടും കൃത്യമായ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ സ്കൂൾ ബസ്സിൽ പറഞ്ഞു വിടാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ, നിങ്ങൾക്ക് ഡയറി കുറേ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മുടെ സ്കൂൾ ഡയറി കിട്ടാത്തവർക്ക് സ്കൂൾ തുറന്ന നാളെ മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്തൊക്കെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതായ നമ്മൾ നിയമങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് അത് പോകേണ്ടതെന്നും കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും കുട്ടികളെ പറഞ്ഞു വിടാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഏതെങ്കിലും കുട്ടികൾ ആബ്സെൻ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അത് പേരൻസ് കർശനമായിട്ടും ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സിനെ അറിയിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നോട്ട്സ് പാലൊളി വിതറുന്നേ, തിളങ്ങും പാൽ ചിരി വിരിയുന്നേ, ഇനിയോരോ പൂവും പുഞ്ചിരി തൂകും നേരമായി മണ്ണ്. കിളിയേ കിളിയേ ചിറകുകൾ നീർത്തി വീശിവാവാ, നാടിൻ നന്മകൾ പാടിയുണർത്താൻ നേരിൻ ചൊടിയോടെ കേറിവാ കേറിവാ, പടിവാതിലുകളിൽ ഓടിവാ, പാടിവാ ആടിവാ, നേടണമറിവുകൾ അക്ഷരങ്ങളായി കേറിവാ കേറിവാ, മരണമിരുളുകൾ നേരവാ, പോയിടാം നേടിടാം, വേററിവുണരുമി പൂക്കളാകുവാൻ കേറിവാ പാടിവാ, സ്നേഹാരാമം തീർക്കുവാൻ പാറിവാ പാറിവാ, വാതായനമിതിലേ കേറിവാ കേറിവാ, പടിവാതിലുകളിൽ ഓടിവാ, പാടിവാ ആടിവാ, വാതായനമിതിലേ. കാലുകളിടറാതെ ശിരസിൻ ധീരത കുനിയാതെ, ഇനി കേരളക്കര ലോകമിതെങ്ങും കേളി കേട്ടിടണം. വെയിലേ മഴയേ പുതു പുതു നാം ഉണർത്തുവാൻ വാ, നാം ഒന്നാണെന്നറിയുകയല്ലോ ജീവിതാദ്യ പാഠം. കേറിവാ കേറിവാ, പടിവാതിലുകളിൽ ഓടിവാ, പാടിവാ ആടിവാ, നേടണമറിവുകൾ അക്ഷരങ്ങളായി കേറിവാ കേറിവാ, മരണമിരുളുകൾ നേരവാ, പോയിടാം നേടിടാം, വേററിവുണരുമി പൂക്കളാകുവാൻ കേറിവാ പാടിവാ, സ്നേഹാരാമം തീർക്കുവാൻ പാറിവാ പാറിവാ, വാതായനമിതിലേ കേറിവാ കേറിവാ, പറയാനുള്ളൊരു കാതുമായി പാറിവാ പാറിവാ, വിദ്യാലോകം നേടിടാ. Love of learning. I once again invite Reverend Sister Sophia to introduce faculty in charges for the new academic year. It's my privilege to introduce the faculties of our school teachers. KG section, LKG, Miss Rani Bendy. Please come up on the stage. LKG in charge teacher, Miss Rani Bendy. UKG, Miss Simi M. Thomas.
Grade 1 class charge teacher, Miss Shanti Alex. Grade 2, Miss Anakuti George. Grade 3, class intern teacher, Miss Veena Tangapan. Grade 4, Miss Asha R. Grade 5, Miss Lissamma Matthew. Grade 6, Mr. Abhijit S. Nair. Grade 7, Miss Billy K. Thomas. Grade 8, Miss Shantimol C.K. Grade 9, Miss Pratibha P. And grade 10, Miss Femina Matthew. And she is the vice principal of our school. And we have a new English teacher, Mr. Anand. And Miss Rani Joseph, she's teaching maths. Mr. George K.S., he is also a maths teacher. Miss Kochrani Matthew, she is a Hindi teacher. And Miss Neha Simpson, she is also a Hindi teacher. These are our school faculties. വർഷങ്ങളെല്ലാം നന്നായിട്ട് തന്നെ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അടുത്തായി നമുക്കിനിയും നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു PTA എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഒരു ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഓർക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു വർഷത്തെയാണ് മുന്നിൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ 10 വർഷത്തെയാണ് മുന്നിൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു മരം നടുക. നിങ്ങളൊരു നൂറ്റാണ്ടിനെയാണ് മുന്നിൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നന്നായി വളർത്തുക. അതെ, നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നന്നായി വളർത്താൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ സ്കൂളിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിനോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെയും കൂടി നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഓരോ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും 2 പേരൻസിനെയാണ് എടുക്കുന്നത്, ഒരു ഫാദർ അല്ലെ ഒരു മദർ. അപ്പം ഒരു അപ്പനെയും ഒരു അമ്മയും ഏതെങ്കിലും 2 പേരെ എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പം LKG ക്ലാസ് മുതൽ നമ്മളിവിടെ വിളിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് LKGയിലെ പേരൻസ് എഴുതി നിൽക്കുക. അതിൽ നിന്ന് 2 പേരെ തിരഞ്ഞെടുക്കും. അങ്ങനെ LKG സ്വാഗതം സ്വാഗതം കുഞ്ഞുമക്കൾക്കേവർക്കും വിദ്യാലയമുറ്റത്തേക്ക് 1000 സ്വാഗതം. പുതുമഴയേറ്റു വിടരും വർണ്ണപ്പൂക്കൾ
മഴമേഘങ്ങൾ പന്തലൊരുക്കിയ പുതുവർഷത്തിൻ പൂന്തോപ്പിൽ കളിമേളങ്ങൾ വർണ്ണം വിതറിയൊരവധിക്കാലം മായുന്നു. മഴമേഘങ്ങൾ പന്തലൊരുക്കിയ പുതുവർഷത്തിൻ പൂന്തോപ്പിൽ കളിമേളങ്ങൾ വർണ്ണം വിതറിയൊരവധിക്കാലം മായുന്നു. അക്ഷരമധുരം മഴവില്ലഴകായി ഉത്സവമേളം വരവായി. അക്ഷരമധുരം മഴവില്ലഴകായി ഉത്സവമേളം വരവായി. കുസൃതി വിടർന്ന മിഴിക്കോടുകളിൽ കൗതുകലോകം വരവായി. വിശ്വപ്രകൃതി പകർന്നൊരു വിസ്മയ വിദ്യകൾ വിത്തുകളായപ്പോൾ കേരള മണ്ണിൽ കതിരൊളി ചിന്നിയ കഥകൾ പലതും അറിഞ്ഞിടാം. വിശ്വപ്രകൃതി പകർന്നൊരു വിസ്മയ വിദ്യകൾ വിത്തുകളായപ്പോൾ കേരള മണ്ണിൽ കതിരൊളി ചിന്നിയ കഥകൾ പലതും അറിഞ്ഞിടാം. സമത്വമുണരും സ്വതന്ത്ര ഭൂവിൻ ചരിത്രമെഴുതിയ താളുകളിൽ ശാസ്ത്രമൊരുക്കും നവലോകത്തിൻ ചാരിക പാടിയ കവിതകളിൽ. സമത്വമുണരും സ്വതന്ത്ര ഭൂവിൻ ചരിത്രമെഴുതിയ താളുകളിൽ ശാസ്ത്രമൊരുക്കും നവലോകത്തിൻ ചാരിക പാടിയ കവിതകളിൽ. നമുക്കുമറിവിൻ പൊൻതൂവലിനാൽ സ്വപ്നച്ചിറകുകൾ നെയ്തിടാം. ഏകതയേകും പുതുപുലരികളിൽ പുതിയ ചരിത്രം വിടരട്ടെ. Parents and my dear children, good afternoon to all. As we reach the conclusion of this beautiful, vibrant Praveshanotsavam ceremony, it is an absolute honor to stand before you on behalf of entire Infant Jesus family to propose the vote of thanks to on this auspicious day. First and foremost, our sincere gratitude to our respected manager, Reverend Father Joseph Mundakil. Thank you, Father, for your constant guidance, your visionary leadership, and your prayers. Next, I extend our heartfelt thanks to our beloved Principal Sister Sophia. Thank you, Sister, for your meticulous planning and motherly care with which lead this institution. You have ensured that this Praveshanotsavam is not just an event, but a joyful memory for our students. Thank you, Sister. We are very happy to thank our chief guest, Mr. Gusto Matthew. Sir, you have given our children and parents a perfect dose of motivation and positivity needed to start this new academic year. Thank you, sir, for coming today and inspiring our parents and students. I also thank our PTA President, Mr. Biju Chako, for always supporting us and helping the school in every way. Thank you, sir. Behind the smooth flow of today's program lies the hard work of teachers, non-teaching staff, and our loving children. Thank you for welcoming these little ones with open arms and big smiles. Dear parents, your cooperation is our biggest asset, and we thank you for being a part of today's program. Thank you all. Last, a big thanks to our loving children. Welcome to your second home. Your bright faces and energy make this school alive. We love you very much and wish you a super happy school year. Thank you and have a nice day. Thank you for capturing the appreciation so perfectly. As we prepare to embark on this new academic year, one of our highest priorities is the safety, comfort, and seamless transit of our students. To provide us with the essential guideline update regarding our transportation network, I invite George sir. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य विमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जाहे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गा